تماشاوان هجا و معیشه و برنامه که دین بالکش زوارا بشکش بکن بجارا برنامه و دیگر میوان ما و یه هجا و لسر زمان پرتوکاوی و یا ریوی و پرتوکه یه دی و دوباره بیجن و سر روشنبیر چیه و رولا روشنبور چیه روشنبور چاوا به امی سروانشا باقون میوان ما هجا و سیاست مدار روشنبیر و نیوزکار کرد اکرام اوز و مجاره دا و نرین خواهی گرانبوها یه هجا و لسر مجاره و جمعه پیشکش بکه برز اکرام اوز و بخیر هاتنه برنامه همه ناخیره دا بکه چیه چاوی؟ زور سپاس هین چاوانن باشم گلک سپاس بری کو پرسی کتوبی که از دخوازم تشتکی سر راست بکم فرمو دموک نویسکار روشنبیر و سیاست مدار دان ناسین براستی از نه سیاست مدار نه روشنبیرم از تن نویسکارم جبوه که نویسکاری جبوه بسته نه بله راست هر نویسکاری که همین ها زرم باکون نویسکار کرد دوی بتر روشنبیر نویسکار کرد دوی بچکی بتر سیاست مدار اما پاش سر باکون کنه براسته یا نه باشه اره براستی از جخو اجی دخوازم ده درباره و یکی دا به هنک میناک جیایی جی هنک تشتام ببیجم دما که دور هاتوی داره اما سر روشن بیرتی بله اما سر باقفن بله تماشاوانه می و هجا و شغوان ناسکن و از بجیم حوجه نهی خودنا ناسکرن بلا صحبت ها من یا یکم لسر رومان و یا ریوی و زمان و کردی به نها جبر وان برنامه هجام سپاسی خواه نویسکار می و هجا و اکرام اوز دکن جبر که رومان و به کردی حاطی نویساندن و نرخاوه و زیدتره دیسا جبر که و حیاما به زمان کردی ته جبیر کرن و کرد و آسمولکسونه که گراندانن و زمان خوشی براستی نکارن به پارزن هنده جی ناپارزن جبوه و کردی و جیانا به کردی و نویساندن و خواندن و فکراندن به کردی براستی و پر گرینگه ایرو کردستانی هم بجن و کرده و هم بجن 4 بار 3 باره و براستی ترکی داخلن و ترکی دنویسن اوجی که و کراساتا که مازن اوجی بو کردان را رومانا که اکرام به کردی خوش و حاطی نویساندن ام نویجی بیجن لده برنامه آمدن به کردی و نهام کردی باقون کردی و بخوینن و بفکرن نقاش بکن و ام بیجن بکنن و بنویسن و براستی چاواکو اکرام برز اکرام اوز پرتوکا خوایا دا پرتوکا که ناوه جان به کردی خوشه و امیجی و براستی و راست جان به کردی خوشه به زمان خواه به هر دره بکار بینن و بپارزن و زمان ما و یه خوش و نرمک و نرم و دوه گوه مدا وک گهاره که گوه مدا به سر سفرانانه و سر گرانه و هم بیجن به تکوشینه دا و دعای و گل کرد وقت دعام بکه و واره جیانه دا و به همه گره که کردی بتن براستی جمع بتن کردی و اوای دا هم دکارن زمان خواه بپارزن زمان ما به کردی هبون آمه و ben bejin Kurdek bir rastî be zimanê xwe nîvekê wê tune ye em bejin nîva wê û kême belê keke giram û niha hûn dixwazin û bi rastî û rewşa bi Kurdî têda û hûn dixwazin tiştekî bêjin ya girîngiya Kurdî û یا نها ام بجن زحمتی ها کردی دا تشتکی و هی بجن فرمو یا براستی مروف دکاره و یکی ببیجه که زمان کردی زمانه که دولمند و خوشه زمانه که هجایه لبلی دست کرده دا او زمان خوش و بده و او زمان دولمند و دیروکی ایرو برینداره
جبرکو خودی ویلی خودی در ناکبن لالی کی دولت داگر کرد دخازن وی زمانی جهولی راکن صدقه بکن کردا بپشفینن لبر لالی کی جی کرد به دست خوش زمانی خود دور دکبن از جاران جبو او که روشا زمانیا ایروین دبیجم زمان بریندار یا جی زمان البر مرمه هنک حوال دوستین کو دوار زمان دا کارو خبات بکن بروی اکی دبیجن تو چما اوسا دبیجی نه لبر مرنه نه جی برینداره yani Aliki da ev yek rast e yani di salên dawiyê da bi taybetî di destpêka sesala dawiyê da li Tirkiye jî zimanê Kurdî qedexeya li ser zimanê Kurdî rabû îro Kurd bi zimanê xwe dinivîsînin, dixwînin, berheman berhev dikin, bi dest dixînin lêbelê piraniya Kurdan bi taybetî Kurdên ku li gundan dijîn jî îro ji ziman dûr ketine bi Tirkî qise dikin bi Tirkiyekî xirab. Aliyê din da jî yani rewşa asta asîmîlasyonê, asta pişatînê ew qas bandorek mezin li zimanê Kurdî kiriye ku îro kesên ku Kurdên ku zimanê Kurdî bikartînin ew jî bi rastî mala Kurda bi awayekî xirab dikin, bi şaş û xeletî bikartînin, bi qalibên Tirkî Kurdî diaxifin yan jî dinivîsin, ew jî mala ziman xirab dike. Yani mijar ew ke bi rastî mero wexta ku li rewşa ew kê dinêre ziman dinêre xemgîn dibe. Wek mînak mesela zemankî me ew digot van salên dawiyê da gelek Kurdên ziman hez jî ji bo ku ziman were axaftin were bikar anîn wek gotinekî xweş îcat kiribûn digotin Kurdiyekî şaş baştir e ji Tirkiyekî baş xweştir e ji Tirkiyekî baş. Yani evkekî da yani di bingeha xwe da di wateya xwe da bi rastî tiştekî baş bû ku yani Kurd ew bikin, Kurd li zimanê xwe vegerin, ne ku şaş qise bikin. Lê mixabin Kurd her warî da di warê ziman da jî naxwazin zêde xwe biwestînin. Ew Kurdên ku îro bi zimanê Kurdî diaxifin heta nivîskar û hunermendê Kurd jî di nav da gelekên wan bi Tirkî difikirin, bi peyvên Kurdî, bi qalibên Tirkî bi peyvên Kurdî dinivîsînin yan jî diaxifin. Rast e. Yani caran wexta ku ez rastî tiştê wisa tême bi rastî pir eciz dibim. Yani duî warî da dixwazim hinek mînakan jî bidim. Mesela di rojnameyên Kurda da rojnameyên Kurdaniyê Kurdî da salên dawê da hûn jî dizanin erdhejekî mezin çêbû li bajarên Kurdistanê gelek kes mirin û birîndar bûn. Nûçe çê dikin di derbarê erdhejê da agahiyan didin dibêjin erdhej çêbû. Ya erdhej çê nabe. Erdhece. Êja çima dibêjin erdhej çêbû? Wek îspata ku fikirandina Tirkî ji ber ku Tirkî dibêjin deprem oldu. Du wexta ku deprem olduya Tirkî bi Kurdî bibêjî, tu mecburî bibêjî ki erdhej çêbû. Ya jî mesela dibêjin falan kesê falan derê jiyan dikir. Ya çima jiyan dikir? Yani peyva me qalba me ya xweşik dijî ya jî dijiya. Yani ne hewceye ji bo jiyantinê yan jî dijiyayî jiyan dikir yan jî dijiya tu evkek bibêjî. Dîsa mesela dibêjin li xaşa min çû. Li xaşa min çû ya xaşa te çi ye? Kes nabikire xaş çi ye? Halbuki taliba wî ya Kurdî çi ye dibe li min xweş hat. Yani tu tiştekî gudarî tîl te xweş tê, tu tiştekî dixwî li te xweş tê, yani kitabekî pirtûkekî dixwînî li te xweş tê, yani li min xweş hat, çûna li min xweş hat girtine kirine dibêjin li xaşa min çû ji ber ku ew jî dîsa işte Tirkî dibêjin ya hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Belê rast.
hoşuma hoş ev peyva hoşi ji Kurdî ji xweş Kurdî hatiye girtine. Yani ew ne peyvekî Tirkiye. Dîsa berê bibûre berê rastî tabi Türkan zimanê me pir dizîne. Pir dizîne. Bijin ew hinde ew ê wiha daqibin bija ew jî niyetin Türkiye dizin binin nav Kurdiye da tigil hav bikin tu Kurdiye ma xorak rast. Bele mesela birastî mesela peyvên ku Kurdî bi xeyê dest pê dikin piraniya wan Tirka girtine xe kirine hew yani kirine malê xwe jana Kurdê me jî gor wê rewşê yani malê xwe bi devên Tirka yan jî bi wek ewka Tirka bi qalibên Tirkî bikartin ya dîsa mesela ewkekî pir balkêş e de wexta ku mirovekî sozê bide yekî soza xwe bîne cî dibêjin Kurdî de pir xweş e hevokekî pir xweş e dibê falan kes li ser soza xwe sekinî ya jî soza xwe anî cî îja Kurdê me mesela nivîskarê me jî ana dibêjin soza xwe girt ya soz nefes nine tu merû nefesa xwe digire merû soza xwe nagire yani tiştekî tu bigirî nîne ya ji bo yekê birastî Kurdî ji xwe lalîkî tê pişaftin Kurd têne pişaftin û ji zimanê xwe dûr dikevin yê ku îro Kurdî dinivîsînin qaşo li ser koka xwe vedigerin û bi Kurdî difikirin dinivîsin yan jî diaxifin ew jî naxwazin xwe biwestînin çi dikin mejiyê wan hatiye pişaftin bi sala mejiyê wan hatiye pişaftin Tirkan çetkene zimanê Tirkî de ciyê herî giring di mejiyê wan de ciyê herî giring girtiye îja wexta ku tu li ser zêde nexebitî tu li ser newestînî ji bo yekê xwe newestînî yani Tirkî difikirî peyvên Kurdî dibêjî lêbelê ew peyvên Kurdî jî Kurdî nîne yani bi qalibên zimanekî din merû bi zimanekî din nikare biaxife wexta ku tu bi qalibê zimanekî din biaxifî zimanê xwe jî perîşan dikî rast e zor spas kege giram belê ez xwazim li vir tiştekî balkêş bibêjim bi rastî Kurdî divê em wê bînin ziman rêjeya xwendina Kurdî bi Bakûra Kurdistanê û gelekê me em hemjî dizanin bi rastî gerem di wê mijarê de hestiyartir nebin paşerûjeya Kurdî qet ne baş e dema em li pêşangehê pirtûkan mesela pêşangehê pirtûka İstanbulê binêrin wan rojan İstanbulê û fuara pirtûkan heye em bêjin ez çil û yek emîn e çil yek emîn ya nav netevî ye pir weşanxane û tevlî fuarê dibin fuarê duyê mehê heta dehê mehê heta sibê berdewam diketin di nava çil weşanxaneyê Kurdî de bi tenê weşanxaneyê nîbuharê tevlî fuarê bûye tiştekî balkêş ger nîbuhar beşa nebûya û ser navê Kurdan û tiştek li wê tune bû gelek weşanxaneyê Kurdî li ber mesafên zêde nikarin beşdar bibin çima hem kêmfirotina pirtûkên Kurdî bi rastî weşanxaneyan hindekan pirs kir bêjin pirtûkê Kurdî nayîne firotin yani millet nakiritin Kurdî hem jî bi rewşa xurabê aboriyê li ser pişta weşanxaneyên Kurdî dibe barekî giran ji ber vê yekê ez dixwazim bi rastî nivîskar rewşenbîr hunermend û gelê Kurd dikim divê ku bi Kurdî hassastir bin û pirtûkê Kurdî bikirin bi Kurdî biaxivin binivîsin û bixwînin te tiştekî pir mühîm e belê niha bi ser piçekê romana û rêvî ser roman rêvî û piçekê biaxivin gelekî giran bi rastî her çend romana we rêvî ew bûyerên gundekî û derbas dibe ku gundek biçûk bû jî rêviyên ku dihatin gundê mirovên balkêş bûn em bêjin ji şêx bigire heta mamosteyê devletê em bêjin nezmî çawîş bihêle gel jandarmeyê xwe û
يعني حتى قاميون عول يا ريفيان تم لغند دهاتن غند ناوي ريفي لغوري نواروكا برتوكيا مخوان بالي براستو لدي ساجاز خازم جاك وجاك يكرم جواب ببرسم وتشما ناوي رومانا خاكر ريفي فرمو كرم كر بله چما ریوی براستی او کی بالکیشه جبر کو ریوی ریویتیه که جیواکیه یعنی تشتا کو در ریوی دا ته نویساندن یعنی جی دگره مجراوی ریویتیه که جیواکیه دوی ریدا قاسی کو وقت تجی گوت ماموسته جی دگره چاوش جی دگره چاوش جندرمای دولت جی دگره شیخ جی دگره گندینه زاروکم باجارینه لهنگ رومانه تاجدینه لبله او ریویتیا کو تاجدین دکه در رومانه دا دومینه نتنه ریویتیا تاجدینه او ریویتیا که هفپاره یعنی ریویتیا همو کچه کردانه کچه خورتن کردانه او کچه خورتن کو به تایبەتی لە گوندên کوردستانê çavê xwe li dunyayê vekirine û di heft saliya xwe de rû bi rû pişaftinê bûne. Tajdîn jî roja ku di gundekî Kurdistanê tê dunyayê roja ku gava xwe di derê dibistanê ra ve davêje rû bi rû pişaftinê dibe, rû bi rû siyaseta dewleta ku li ser Kurda di domîne dibe û ew rêwîtiya wî ji gund dest pê dike diçe bajar, li bajar rû bi rû bûyerên din tê lê bextê wî bextekî baş e ku li bajar rastî kesên zanatê xwendekarên zanîngehê nas dike. Bi wan re radibe rûdinê bi alîkariya wan xwandina xwe didomîne, kitaba dixwîne, xwe nas dike, civakê nas dike. Di dawiyê de di nav siyaseta Kurdî de cî digire. Di pirtûkxaneya hevalekî xwe da pirtûkekî dibîne. Te çawa ku ez bawerim pirtûka Orhan Pamuk di pirtûkekî xwe da dibe min pirtûkekî xwand lehengê wî dibêje dibe dunya mihat guhartinê. Bele bîra min te wisa rastî tajdîn jî di nav pirtûkên xwendekarên zanîngehê da pirtûkekî bi pelên rojnameyên nixamtî rastê û dikşîne dike nav destê xwe navê wî dibîne. Navê wî işte pirtûka Memê Alan e, destana Memê Alan e. Bi destana Memê Alan ra li koka xwe vedigere. Li koka xwe vedigere rê li ber pişaftinê digre û berê wî ber bi aliyekî din dest pê dike. Ja birastî ew bûyerên ku di serê tancîr ra derbas dibin di rêwî da cî digirin di serê hemû keçî xortê Kurdan da derbas bûne. Sedemoyekê piştî weşandina rêwî gelek kesan bi riya mailê, bi riya telefonê bi awayekî yê ku gihîştin min hemûyan digotin ku te jiyana me nivîsandiye. Yani te jiyana min nivîsandiye. Yani xwe tê da didîtin. Birastî jî yani jiyana ku di serê tajdîn ra derbas dibe parçeyek ji jiyana hemû keçî xortên Kurdan e. Yani ji bo yekê pirskirekeke civakî ye ji xwe mijar jî ew e mijar pişaftin e. Tabî di wê pişaftinê da bêguman rola mamoste rolekî mezin e. Mamoste bi eslê xwe Kurd e lêbelê ew jî ji alî dewletê hatiye pişaftin û bûye mamoste ew zarê Kurdan dipişifîne yani asîmîle dike. Ja li rewşa şêx tabî rêya şêx û tajdîn jî li hev dixelibe, li gund li hev dixelibe. Li gund şêx mirovekî oldar e, mirovekî ruhanî ye. Lêbelê bi demê ra şêx jî wexta ku diçe bajêr dibe karmend. Karmend rola wî jî tê guhartinê. Ew jî di rolekî din da dilîze. Ji xwe
جخو ریا جندرمه و چاوش وان هر روز دناو گندین کردان را درباسته بود ظلم زورداری وان دکت تایبتی د سالن هفته ای دا داویا سالن شیستی و هفته ای دا کرده کود گندان دا دجین همو او یک دیتنه جبوه که دداویه دا تشتکی بالکشی جخو رومان بوی رنگی جی دقده تاجدین مرو د 20 سالیا خدا د خورتانیا خدا لکوکا خو ودګره او لدجبری دولت د نو سیاست کردی دا جی دګره او داودوزا کردی دیکه لبله ماموسته خو د مکتب استراتیجی دا جی بیر ناکه علي رضا بیر ناکه جبر کو تکلیوان به هوراهه مکتوبا دشینه وک هف نفکرن جین وک ماموسته این بری و خواندکار این بری تکلیوان بیاوی هوراهیه تاجدین لباجر دبه کارکر شیخ ده هتل شیخ دبه کارکر دخبته دمت darbe Eylül'e debe Tajdin digrin sedem kırın u kıriyarın Tajdin Şeyh u mamosteci digrin Şuma nameyin ku dinabera mamoste u Tajdin da çune hatim alidin vaji de otela Şeyh da xebitiye jbo eke ku çima ku Şeyh ev wek karker daya xebitandine dibêjin hebe evjî yani mirovekî dijberî devletê ye eja roja ku têne girtin roja ku Tajdin tê girtin tere şikef tê dibîne ku Şeyh û mamoste jî li wê derê ne eja evjî çima ew e birastî devlet ew car caran ew nas nake em bibêjin kesê ku di xizmeta wî da biparêze jî wexta ku Kurd û Kurdayetî were holê yê ku jêra xizmetê bike jî ji bo kurdbûna wî af nake belê ew ka rêwî ev e lêbelê ez dixwazim ew jî bibêjim rêwî romana min a duyemîn e romana min a yekemîn jî mîro ye çîroka mîro çîrokekî bêtir balkêş e ji ber ku mijara mîro jî mijareke ew ke yani şer û koçberî ye dem jî dema ew ke ye dawiya sed sala nanzdan û destpêka sed sala bîstan e wê demê digotin şerê nod û sisiyan şerê nod û sisiyan ku di navbera ewkê da navbera Rusyayê û Uruz û Osmaniya da derbas dibû eja her çi xas nod û sisê bibêjin jî destpêka wî ez bawerim heştê û çar yan jî heftê û heşt e heta ewkê didome heta şerê yekemîn yê cîhanê didome ja wê demê de em dizanin ku Kurdên me yên êzîdî ji zordestiya dewletê wexta ku direvin berê xwe didin rewanê ev destpêka ew ji zû da dest pê dike berê xwe didin rewanê lê wexta ku şerê Uruz û ewkê da Osmaniyan da wexta ku Uruz Qers û em bibêjin ana Ardahanê zêde bûye wexta ku dikevin wan deran Kurdê me yên li wê derê dijîn jî berê xwe didin ewkê berê xwe didin Rojava tênê eja di wê koçberiyê da diya mîro hê şeşmehî ye diya mîro pêçeka mîro diweste nikare mîro bi xwe re bigerîne diweste dizîka pêçeka mîro li bin darekî dihêle û meşa xwe didomîne gelek zeman naberê da derbas dibe xalê wî pê dihese ku xanda wî zaroka xwe daniye ve digere tere pêçekê digire mîro xilas dike eja de ev di dîroka me da ewkekî xerîb nîne de hemû gelek kulamê dengbêjan da wexta qala şer dikin dibêjin dê weledê xwe davêje giraniya şer wexta ku dixwazin giraniya şer nîşan bikin dibê şerekî wisa bû
دê weledê xwe davê. Êja diya mîro jî tiştekî wisa dike. Qedera mîroya ku bi wî rengî dest bê dike bi gelek bûyer û çêyî û xirabiyên din ve didome dawiya wî jî bi ewkekî xirab diqete. Yani dawiya emrê wî jî bi ewkekî xirab diqede. Bi rastî mirov nixwaze qal jî bike. Ji bo wekê roman jî nema. Yani 2014 da hat weşandin ana li Tirkiyeyê nayê dîtin. Tune belê rast. Tune nayê dîtin lê Em jî naxwendiye ya tune gelme tune. Lê di internetê da ew jî rêwî jî dengbêjên bavê min jî jiyan bi Kurdî xaşe jî hemû ewkê wan hene. Yani wek Dijital heye mû dikare baş. Dijital hene. Mirov dikare bi dest bixîne heta kesên ku dikare tekîliya xwe min re dayne ez dikarim ji wan re jî bişînim. Êja mîro jî ew tiştek ewkekî wisa ye dengbêjên bavê min jî yani dengbêjên bavê min jî ez ji dengbêjan pir hez dikim. Ji kulam û stranên dengbêjan roja ku gudarî nekim nîne. Ji bo yekê wexta ku ez dengbêjekî digeriyam ya mêze dikir di derbarê wî da tiştek nayê dîtin. Yani millet mesela Kurd kulam û stranên dengbêjan dizanin gudarî dikin lêbelê ew kesek ku wî deng û avazî derdixe kîyekî nine jiyana wî hayîdar nînin. Çi kişandiye, çi hatiye serê wî jiyanekî çawa derbas kiriye. Êja ji wî merakî min dest pê kir 20 dengbêj ji wan 4 hevî wan jinin yek jî de şahê dengbêjan dibêjin ya yê 21 jî işte ew şahê dengbêjan Evdalê Zeynikê ye. Belê Evdalê Zeynikê rast. Min kurtejiyana wan berhev kir û min xwast wek di ewkekî de cîl bigire, di pirtûkekî de cîl bigire, wexta ku mesela yek şakiro gudarî dike ger ku jiyana wî merak bike, lê mêze bike ku bibîne hele şakiro çi kişandiye. Êja bi rastî di wê derê de jî yani di wê derê de jî min ewkek dît. Yani ji ciyê bila seve nebûne dengbêj. Mesela ji dengbêjiya xwe pereqezeş nekirine. Perişan bûne. Yani pir zehmetî kêşane. Wexta ku tu li ewka dengbêja mêze dikî di jiyana hemûyan de sewîtî cî digire. Yani ya dê miriye ya bav miriye ya li ber destê ap ya li ber destê xal kal û pîr mezin bûye. Koçberî cî digire. Birçîbûn cî digire. Yani ev jiyana hevpariya jiyana hemû dengbêjan. Evdalê Zeynikê bêje xwezin mirin heba bila feqîrî tu neba. Yani pir feqîrî kêşane. Belê yani bi rastî mesela ji wan dengbêja min gelekê wan jî bi rûbirû nas kir. Mesela min Şakiro rûbirû nas kir, Tahiro rûbirû nas kir lê kîngê nas kir ez wê demê xortekî 14-15 salî bûm ew 6-7 salî bûn yani 5-6 salî bûn. Ji wê demê tabii men rûmeta wan jî nedizanî. Ji ber ku me xwe kesên wek dengbêjên axa û began dinirxand û heta car caran neyartiya wan jî dikir. Ji bo yekê bi rastî bi vê xebatê jî min hem ew lêkolînekî kin û Kurd pê jî kir bawekî jî deynê xwe da. Deynê ku di dema wan nas kir û rûmet nedawan ji bo yekê deynê xwe da belê. Deynê me maye ku em ê deynê xwe çon bidin. Jiyan bi Kurdî xweş e. Jiyan bi Kurdî xweş e jî ji nivîsê minên ku li ser ziman, çand û huner nivîsiye pêk tê bi rastî gelek nivîsên balkêş tê de cî digirin. Çawa bibêjim yani ez hergav vê yekê rexne dikim wexta ku medya civakî dinêrî hemû Kurd dibêjin ziman namus û şerefa me ye. Ziman hebûna me ye. Lê vê yekê dibêje lêbelê di jiyana xwe ya rojane de ziman bikar nayîne.
یا جی نویسکار به زمان بکار ناینه خواندوان به زمان ناخوینه کردی ناخوینه هنرمند به باوی که دنده جوی چاقه مرو عجز دبد ویژه یا مادم زمان ته هبونا تیه گر کو تو بکار نینی دمگی تو نی تو کی راسته آلیه کی دن تو مزه دی کی ده وک گوتنا گلمپری خور روشن bir de hasibine ronak bir de bine siyasetvan de bine pes ne zamandı da pes ne zamanı kurdi de pes ne devlemendiyavi pes ne xwaşiyavi pes ne bedeviyavi le biçi rengi de bi Türkiye de hayran madem zamanı kutu pes ne vi dedi devlemende çima pe naxifi zamanı kutu pes ne vi dedi bedeve tu çima bikarnayin lwe bedevi xudi derna kevi radbi bi zamanı kutu fakir nişan dedi de dibejin ya zamanı Türkiye fakir zamanı kurdi devlemende ecarradı bin bi zamanı dagirkerin xwe hof u zamanı wanın fakir pesnê dewlemendiya zimanê xwe didin ji bo wê ki bi taybetî jî min ev navê Pirtûkê jî loma ew wisa lê kir ku jiyan bi Kurdî xweş e çima jiyan bi Kurdî xweş e ziman zimanê me ye ya ew ziman ji me hatiye dizîn ji destê me dixwaze bigirin û bavêjin wenda bikin zimanekî bi rastî jî dewlemend e eger ku dewlemend neba ji xwe bi 100 salan گوری و پشافتن هوانه نده حتی ایرو ندهات ایجا ام او کی یعنی به دفکی ده گوتنه دا ده بیجن زمان اوه لی ده او کی دا جی زمان بکار ناینن جا وقتا کتوانا رخنه دی کی ده بیجن işte Kurdeme پرانیاوان کردی نزانن ام ده خوازن به ترکی باندوره Türkiye bakımı. Evet, bejin bernameye adet bejin rast. Beli. Tişteki rast nine. Tişteki rast nine. Rast nine. Ev kemasiya xo pinekirina kemasiya wane. Yani birası kemasiya xo be ev ka gel ve dixwazin pine bikin ev ne raste. Ya dünya jî dibêjin ji bo azadiya gelê Kurd, ji bo serxabûna gelê Kurd were cî divê em Kurd Türk jî memniyeta xwe memniyeta Tirka hebe em dixwazin tesîrê li Tirka bikin ez jî ji wan re dibêjim micar caran rû bi rûj gelek kesan ji gotiye heyran eger ku Tirkekî Pirtûkekî yekî Kurd bixwîne û dibin bandora wî da bimîne nîne ji bo wekê xwe nexapînin yani Kurd Pirtûkên Tirk Pirtûkên Kurda bixwînin jî dibin tesîra wan naxwînin ama bixwînin jî dibin tesîra wan da nabînin û xeberan bejneme xeberan belê yani ew ka alîkariya serkeftina Kurda jî nakin ji bo wekê bi rastî ez li her derê vê bangewaziyê dikim ez dibêjim kesê ku ji xwe re dibêje ez Kurdim naxwaze zimanê wî wenda bibe û ji koka xwe biqete divê berê bi xwe di jiyana xwe ya rojane de heta ku ji destê wî tê Kurdî bikarbîne Kurdî bixwîne eger ku dinivîsîne Kurdî binivîsîne hunerê dike bi Kurdî hunera xwe bike ev ne tenê ewka wî yani ne tenê ewka wî ew zimanekî xilas dike ew dîroka Kurdekî jîndar dike milletekî jîndar dike zimanê milletekî jîndar dike lê wexta ku vê yekê neke yani bi warên siyasî bi sloganên siyasî bi zimanê Tirkî serxabûna Kurdistanê jî bixwaze ji bo min pere nake Belê rast zor spas kegekiram zor spas û ez bêjim we û bersiva û pirsemeye û ser Pirtûkê û hema bêje hemî jî gut û ez dixwazim ser Pirtûka rêvî û tiştekê bêjim min xwan tiştekê balkêş bû fêrbûner çêrokên xemgînî û hûn kêfxweş ên Kurdan bi rewşa wan a kolonyal da jî kê hem êş û hem jî kêfxweşiyê tîne ji ber ku şerê berxwedanê de jiyana dijwar e ew Kurd bi saya wan çîrok stran û kevneşûpiyan
سر پیان مانه و وندانه بونه او دولمندیا چاندیا کردان ده هر قاده دا خواه نشان داده کرد شرط و مرجان هری دجوار دا جی دما مرن بر دری وان دا جی بید لحنه که خواه دور نکمون کرد او جیانه که پر و بالکش براستی وک میناک رومانا روی دا دما نظمی چاویش و لشکر خواه و داویج سر گوند و جی قین هنک پیران و همه گوندی و درویان چیا و جی خواه نا دارستان داد وشرن یا تاجدین حوال خواه و پیره دیجی که همه دشنه چیای از خواستم جو لها تشتاكي بالكش روبالا نوت حشت دا هيا از بيجم وحمد رونا واللوي وجا خال الشامو هاد بيجم باكي خال الشامو خال الشامو جي كي او جو پر خورتان دهلت جاوتا شكاوتي او يتشنا شكاوتي جا مزات كي حمو قوتي كي خوا ده خزدا تتنا خوا داينا نه و دخرا جكاري و دپیچن بله جكاري دپیچن اره بجاد و مزاوند که بجه کره بره کرام بجه او هیچ چه دکن بجه برا بجه دست بردن و نها او دومانا چکارا و تو لشکر و به حسن بین لها ده بین افرا هنگا بجه هنده گوه کی بخون بجه اشتوان او جه ترسون بجه ولا راست اما همه قدکی وقت خیلی جبا خواده و به دنگی لوه دوری نخواهد اشته پر بالکش هنه راسته و تسه خوشی هر ازانی به دوی از وی بین مزمان بره نه ها هم هنه که بحثا و براستی گوهرتنا و رجلاتا ناوین و دولت داگرکر و رولا روشن بیره کرد بکن پیش هنده که ایرو شهری که رجلاتا ناوین قوم داگرکر کردستان دخوازن لیستیکن جور بجور لسر کردان بلیزن وک هم دزانن رجلاتا ناوین دا به تایبتی شهر اسرائیل دیجی ریخستن تاشرون انگردای ایران و ترکیه و ناخوکلین و یه ایران و اسرائیل و سروان ایران ترکیه و انبجا روسیا ولاتن دیجی نوا فکر آندانن و کاده چه بکن دترسن که کرد مافین خواه به دست بخن جبر که دترسن که هرم دیزاینک نو چه ببر سر به داقب نها به سرکتنا ترامپ و سرکاتی آمریکای دا اما همه ببینن کجا ایران و ترکیه به روز دجوار درک اون آنم نها نزانه براستی و سر به نقاش هنه و ناقوقی هنه و هم بجن و پیمانه و سروکه و آمریکای روبرت کندی و دیار کرد که دوست بجم دوه و نخواند بیجه و ترامپ دخوازه هزن آمریکای روژاوایی بکشینه یعنی اوا تنه گوتن هم نزانه براستی لسروی و کیف اردوان پرخوش بو داخوازه خواه جاردی آنی زمان و اکی روژاوای همه داگر بکتن گو همه سر ترامپ جی باقه گو لترکیه باشه 2 هفته 3 هفته پیشکان هوله ترکیه و هم بجن و باحچلی بود که واخواندن دولت جی و اجالان مجلس و با شروع چارسریه و کسین کوه هویه دا آلکاری بون او هیجان که بچه کلجان بون و کیفان خوش بود مو هفتیه که دا دید که دولت قیوم تاین کر و شهنه پرس چاره دریان چاره دری پر و دهج بیجی که رهبر دم پارتی و گود دما که ام بند آشتی و پیشروج چاره سری بون دولت قیوم تاین کر لما سری داجی گوتنا دولت بروا و خانپادنا کردان ما گوت چی طبیعی که جو ماف جو کردان را نهات یه داین یه ترکیه ده نها و جور بجو برنامه آن دا و خبردان آن دا و خبتن و هم بجن و کات شیه و شد همه درکت هوله ما همه جی دیتن جا هنگ روشن بینه کرد جبو گل کرد زود ودگره و ناکوه ناو لیستی که نو ین دولت قلویالیست خودی ارکن جور بجور جورن و خازن و
و ام بجن و کردان و یارا کردستانی و خودی به درکیو بپارزن لیواک ام دبینن که گلک روشنبیره کرد لهمبر لوی مجاره دا به دنگن آنجی دنگه که قلس درخینن کومکی پچوک روشنبیره کرد جهن مجاران دا چالاکن لزحمتی دکشین که دنگی خواه بگهین جهان او کردان روشنبیره و کاتگوری دا جبو آواکرین رخصتنه که دیارکری دوی چه بکن هاکی اکرام از خازم واجب پرسیم روشنبیر چیه وظیفه روشنبیر چیه روشنبیر کرد تیرا خواه ارکن خواه پکتینن آننا کرم که یا براستی yani diwarê rewşenbîriyê da ez pir cuda difikirim dibe ku ez xeletdim jî yani rewşenbîr kî ye rewşenbîr karê wî çi ye çi dike yani gorî wexta ku gorî wek tarîfên gelemperî wek bikin û kurtayî dibêjin rewşenbîr ew kesek ku tiştê ku wî eleqeder nake wî yan jî wê eleqeder nake ji bo wan tiştan serê xwe değişîne û dike belayê yani normalde çawa bibêjim mesela bibêjim rewşenbîr kî dibe bira bibe car caran ne ku ji bo tiştê ku wî eleqeder dike bi taybetî jî tiştê ku wî eleqeder nake yan ji wê eleqeder nake sedem zanebûna xwe sedem helwesta rewşenbîrtiya xwe serê xwe değişîne dikeve nav wê mijarê û bi êşa wê re jî serê xwe dike belayê êja wexta ku li pîvanê rewşenbîrtiyê mirov binêre pîvanê wî çi ne pîvanê rewşenbîrtiyê çi ye ya yekemîn rewşenbîr zana ye lêbelê her zana rewşenbîr nîne rewşenbîr zana ye ya dudiya rewşenbîr bêtirs e xwedî cesaret e ew cesareta wî jî ji zanebûna wî tê rewşenbîr azad û serbixwe ye dest li ber kesî girê nade ew kes rayedar be qiral be padîşah be yan jî serok wezîr be serokê partiya me wan dest girê nade rastiya wî çi be wê rastiyê tîne ziman û li dijberî neheqiyê derdikeve li jiberî neheqiyê derdikeve êja wexta ku gorvan pîvana em li civaka xwe binêrin wexta ku ez gorvan pîvana li civaka me dinêrim ê bi rastî ez kesê ku van pîvana tîne cî yan jî xwedî van pîvana nabînim yani ez bi xwe nabînim yani yê ku dibînin jî bira bibêjin wele falan kes van her sê tiştan jî tîne cî yan jî van her çar tiştan jî tîne cî lêbelê ew heye mesela di civaka Kurda da jî zana pispor zêde ne zanebûn xwedî zanebûn tiştekî dine bi sporî tiştekî dine lê nasnama rewşenbîrtî tiştekî dine mesela di Kurdan da ew pirin siyasetvan piraniya Kurdan xwe siyasetvan bi nav dikin yê ku siyasetvan xwe nav dikin jî ji wan yek di derê komelekî ra derbas bibin yan jî bibin endamê partiyekî wek otomatik dibêjin em rewşenbîrin işte rewşenbîr û ronakbîrin êja ji bo yekê li wexta ku yani ev jî ewke yani ev jî erzankirina rewşenbîr û ewkê ye mesela belkî bala te jî kişandı be wexta ku mirovek ji xwe ra bibêje ez endezyarim yan jî bijîşkim gerek xwedî diplome be yani gerek xwedî wî karî be wî karî bike mesela Kurd wexta ku dibêjin ez siyasetvanim wexta ku tu bipirsî ya yani ewka wî çi ye dibe ez endamê falan partiyê me yan jî alîgirê falan partiyê me wexta ku tu bibêjî ya rewşenbîr tu bêjî çawa rewşenbîrî ê dibe ez dijberî neheqiyê derdikevim ez ji bo azadiya gelê Kurd dixebitim ya xebata ji bo azadiya gelê Kurd tiştekî dine rewşenbîrtî tiştekî dine êja bi rastî mesela di jiyana me da tiştekî pir balkêş cî dike ez tu carî jî bîr nakim di dawiya sala 1990 yan jî destpêka 2000 da
te birateji bajarê Kolnê rêzecivîn hatibûn li darxistin. Navê wan rêzecivînan ewk bû diyaloga Kurd û Kurdan. Ez jî beşdar wek guzarvan beşdarî wan civîna bibûm civîna yekemîn de civîna yekemîn de wexta ku rûnişkandin dest pê kir axafvanê yekemîn bi rastî akademisyenekî Kurd bû. Akademisyenekî naxwazim navê wî bibêjim wexta ku navê wî bibêjim navê yê din jî gere bibêjim akademisyenekî Kurd li Ewropayê dixebite hêjî îro wî karî dike moderator wexta ku wî da nasîn got akademisyen û rewşenbîrê Kurd. Êja wexta ku ew mirov dest bi axaftinê kir got heyran got ez akademisyenim lêbelê ez ne rewşenbîrim ji ber ku rewşenbîr ewkekî navekî bilind e navekî bilind e barê wî jî pir giran e. Ez ne rewşenbîrim lêbelê ez akademisyenim di pisporiya xwe de jî xwedî îddia me. Axaftinekî kir ez bawerim 40-45 deqe kudiya di civînê de bi sedan kes hebû te digot hemû kesan bîna xwe girtiye tenê li wî gudarî dike. Ew qas xweş axifî. Axaftina wî qediya dora axafvanê duyem jî rêvebirekî partiyekî Kurd bû. Êja wî mirovî jî gotina xwe ya yekemîn de çi got zanî? Got em rewşenbîrên Kurdan. Got tu dest bi axaftinê kir êja ez hêdîka rabûm ji ciyê xwe rabûm ku derkevim ji ewkê hevalê kêleka min got yaw şerme got çima wisa zû radibî heft gudarî bike başê here êja min jî jêra got min got yaw li ser peqlawayê xwarina qapûsxayê nayê xwarin tu qapûsxa zanî çi ye ez zanîm min got li ser peqlawayê qapûsxa nayê xwarin bawer bike ez derketim derva min wê demê cixare jî dikişam cixara xwe vêxist hê sê-çar gurmik lê nexistibû mêze kir nîvê salonê vala bû nîvê salonê çima nîvê salonê vala bû ji ber ku rewşenbîrê me diaxivî loma vala bû. Êja ji bo yekê çima dibêjim di civaka Kurd da kesên ku gor van pîvanan yê ku jêra bêjin rewşenbîr e ez nabînim ji ber ku tu mêze dikî bi rastî duwarê zanebûnê de xwedî zanebûn e yanî dizane bi spor e tiştê xweşî dibêje yan jî tiştê xweşî dike lê wexta ku alîgirê partiyek be serokê xwe pêxamber serokê ku jê hez bike wek pêxamber îlan dike li ber wî dest kirê dide serokê ku jê hez neke em bibêjin ew daha durust be rast be jî wî xayîn yan jî işte bawekî din tawanbar dike û belê êja rewşenbîrtî ev nine yek jî rewşenbîrtî çarçoveya rewşenbîrtiyê û siyasetê ewk nîne wek hev nîne yanî çawa bibêjim çarçoveya siyasetê ji rewşenbîrekî re teng tê ji ber ku siyasetvan car caran gor şert û mercê siyasetê xeletiyê xwe jî dixemilîne û dikare nîşan bide ji bo ku piştgiriya gel bistîne lêbelê rewşenbîr nikare tiştekî wisa bike rewşenbîr nikare ew partiyek wî hezkirî be jî nikare wî gotina tişta ku wî ewk dike wî tesdîq bike yan jî işte ewkê bike êja wexta ku em li pirsgirêka rojhilata navîn û rewşenbîrê Kurda ewên ku xwek rewşenbîr û ronaqbîr dihesibînin siyasetvan bi nav dikin û diaxifin mirovê nakokiyê dibîne bi rastî jî mirovê nakokiyê dibîne wek mînak mesela Baxçelî di navbera wan û Abdullah Öcalan da hinek tişt hatine kirin yani mirov wexta ku li ewkê dinêre li medya Tirka jî Kurda jî mêze dike yani eşkere nîne lê xuyayê ku dan û standinek hatiye kirin
لی گور بانگوازی باخچلی چه دخوازه؟ باخچلی جا عبدالله اوجالان دخوازه دبیجه براوره پارتیا خود لاغ بکه شر چکداری بنی و جوهولی را بکه و تسلیمی مببه اوجی اگر کجا نیتک می او کبه امی میزه بکن امی جیج بو کرده هنک تشتم بکن ایجا وقتا کو تل آخافتنا باغچلی همو آخافتنا وی میزنه کی تو بیجی یا الله مروه کی نجات پرست سروکی پارتیا نجات پرست رابیه دخوازه پرسکرکا کردی حل بکه حل بکی گله کسان bir rengiyle mezektirin. Gelen kesan çepik şil bahçeli leykistin. Davi da bahçeli bukhur rabu xo evkir. Yani xo eşkeretin bu evktüne. Bu ez daxwazam liciye xoye le perskreka kurt perskreka ki wusatune. Perskreka ki wusatune. Laliyedin jî من اوکک نویسی بو یعنی دو سه هفته بری از وارکم من نویسی بو دریاوی قالا اوکی بکم لالیه دنجی yani öcalan bu vakta ku ev mijar hat hole brasti min bigele kesana jigo mugo kes gotin öcalan nakke yani hevalevi gotin avi nakke hevalevi binavevi siyaset edikin çe xirab ez evkavi nabejin yani vek sembol herkes binavevi xora tiştekî dike lê daxwaza wî çi dibe birabibe daxwaza wî çi dibe birabibe hevaleyî gotina wî nakin nihayet piştî çend roja jî hat îspat kirin yani li Enqerê çalakiyek li darxistin çi gotin ku işte me berê ev plan kiribûye mavxira yani tu naşînî Marsê nikarî şûn da bigirî yani tu dikarî bi evkekî bêjî eger ku ew gotin rast ve berê da plan kiribin jî tu dikarî bibêjî ev plana me rawestînin işte mijarekê nû derketiye pêvajiyekî nû derketiye bisekinin êja ev nîşaneya çi ye ev nîşaneya wê yekê ye ku Öcalan çi bixwaze Qandîl gotina wî nake Dem Partî jî gotina wî nake daxuyaniya Dem Partiyê gelo çiqas çend Kurdan ji serî heta binî xwand yani daxuyaniyekî wisa dan ku yani mirov wakta ku bi rastî wakta ku min xwand migo gelo ev daxuyanî ji Qandîlê hatiye nivîsandin yan li Enqerê hatiye nivîsandin ji bo wekê em derbasî ewkê bibin pirsgirêka rojhilata navîn û Trump ewkê bibin min çend hefte berê nivîsa xwe da ez ewkê dibêjim derfetên ku dikevin destê Kurda Kurd bi kar nayînin çima bi kar nayînin ya em bibêjin siyasetvanên Kurdan gor berjewendiyên partiyên xwe tev digerin car caran berjewendiyên gel li pişt ewkê jî dihêlin li pişt berjewendiyê partiyên xwe jî dihêlin ev bi rastî tiştekî asayî jî yani normal jî car caran tiştê wisa dibe li her derê vê ev yek dibe lê wê derê de rola rewşenbîrtiyê derdikeve holê êja divê wakta ku siyasetvan xeletî kir şaştî kir yan jî berjewendiyê xwe derxist pêş şaştî nebe jî berjewendiyê partiya xwe berjewendiyê xwe derxist pêşiya berjewendiyê gelê xwe wê demê dibe dengê kesên ku xwe wek rewşenbîr bi nav dike gere bilind derkeve gere serê xwe bêşîne heta serê xwe dike belayê jî rast êja wakta ku tu li zanayên Kurda dinihêvî yê ku dibêjin ez rewşenbîr û ronaqbîrim ya alîkî ra dengê xwe nakin alîkî ra tiştê din dibêjin yê dinê ji aliyê xwe ra nabêjin aliyê din ra dibêjin ev di salên hezar û nesîd û bîstan da jî destpêka wê sed salê de jî bû yani îro destê me de gelek çavkanî hene bîranînên ewkan hene bîranînên rêberên wê demê hene dibêjin ya îngilîzan hat teklîfê me kir me ji wan ra got ku em bi çekên kafiran li birayên xwe Müslüman naxin
Yani ev de biraninin şey Ali Rıza'da derbastı be, ev de biraninin İngilizanda cihdigre Süleymaniye navdıdın. Yani ki beşler iki can civine büye ki çava gotiye çı gotiye hamu tışt evkın. Eja aliyedin ve demeji evke bun ve demeji revşenbir hebun ye kuşkurat gotin revşenbir ronakbir hebun evk nekirin yani denge xu zede der nexistin de dijberi wan der neketin. Evka iroji usaya. Çava ku 7 sal beri digotin em çekin kafiran şerri bray xoy Müslüman nakın iroji de nav kurda da disa du xetter ketine holi. Yek xeta İslamist ev de bejin endamı umetine em şerri bray xoy umetine nakın yedin ejid bejin em bratiya gela dikin bratiya bray xoyn evkra Türkiye Arap Fars beri nakuş. öyle şer nakın. Ejaj boye ki millet bu ez doy nivisa xuda dibêjim dünya serî binê hev bibe. Rojhilat ji nûva were ava kirin sedem ewka Kurdan, sedem helwesta Kurdan ji para Kurdara tiştek der nakeve. Ev mixemgîn dike, ev hinek dibêjin te bîr û baweriya xwe winda kiriye. Bi rastî ev ji wê derê nayê bîr û baweriya min xurt e. Lêbelê kesê ku gor vê bîr û baweriyê tev bigere, ez siyasetekî wisa nabînim, ez partiyekî wisa nabînim, ez zaneyên Kurdên ku di vî warî de ew dikin wan bi xortayî nabînim. Mînak didim yani 32 sal berê Amerîka wela teslîmî du partiyê me kir. Ew her du partiyê me tu jî dizanî çiya li wan starîne dikir. Saddam tiştekî wisa kiribû çiya berda bûn, reviya bûn. Amerîka wela teslîmî wan kir, wan got werin ji xwe ra bingeha dewletekî ava bikin. Bavê jin bingeha dewlet bûnê li vir ser vê ewkê bilind bikin û bibin xwedî dewlet. Êja her du partiyê me çi kirin? Herêm kirin du herêm bedînan soran parlamento ava kirine çend roj berê hilbijartin çêbû, 15 roj berê hilbijartin çêbû tu serok rêveberê partiyekî wek berendam beşdarî hilbijartinê nabe. Çima? Qîmê xwe bi parlamentoyê nayînin. Ji ber ku parlamento wek komelê meyên ewkan e, yani partiyê îlegal Partiyan Parti illegal. Êja hikûmet dibe du hikûmet peşmerge nakin yek Amerika 20 sale lavayê wan dike. 32 sale lavayê wan dike dibe hêza xwe bikin yek û sibê dijminê we ewka we nekin. We têk nebin. Hat bîra me mesela 7 sal berê rêveberê İngilîza dawiyê de ji Kurdara çi dibêje? Dibêje ya em naxwazin, em êdî naxwazin şerê Osmaniyan, Tirkaniyan jî fela kesan bikin, dibe ji bo me hûn nebin dostên Tirkan ew jî beste ji bo alîkariyê. Yani dostaniya wan nekin ew dahî ji bo me beste. Êja rewşa îro jî bi rastî hema wek mîna rewşa 7 sal berê ye. Amerîka dibêje peşmerge teke yek nakin yek. Dibe hikûmetê teke yek nakin yek. Parlamento nizam ew nakin yek. Êja radin ji bilartin da dibêjin yek herêm, yek parlamento, yek hikûmet û yek hêza çekdarî. Pekî kê ew kir dudu? Hûn îro propaganda wê yekê dikin. Êja wexta ku Rojava dinêrî, ya Rojava dinêrî yani di dunyê da cara duyemîn e ku dewletekî mezin nişaneya generaltiyê dide Kurdekî. Ya yekemîn dabûn Barzaniyê Nemir ya din jî dan Mazlum Kobanî. Çima? Yani Amerîkayê pir ji Mazlum Kobanî hez dikir. Yani Mazlum Kobanî mirovekî pir ew ku mezin bû. Ya ew nîşan danê ku gotin mira berê Kurd li dora wî kom bibin ji bo Kurda tiştekî bikin. Ew radibin çê dikin bi perê Amerîka, bi silahê Amerîka dijbertiya Amerîkayê dikin. Êja wexta ku rewşa Kurda wisa be, helwesta Kurda wisa be, yê siyaseta Kurda wisa be, bi rastî sînorê rojhilata navîn, sîrotê dünyayê ji nûva were ew kirin jî ji para Kurdara tiştekî nakeve. Siyasetvana didî alîkî de
çawa ku tu dibêjî ji li zanayên Kurdan mêze dikî yê ku nêzîkî Barzanî çi bike dengê xwe nakin çepika lê dixîne ji aliyê din re didin xebera yê ku nêzîkî PKK'yê xwe dibînin PKK çi bike yanî wan bifroşe jî dengê xwe dernaxin ji Barzanî re didin xebera. Pekî ev kesên ku xwedî vê helwestê berî dikare ji wan re bibêje rewşenbîr ez bi xwe nikarim bibêjim. Ji bo wekê derdê me giran e. Çawa ku em dîsa werin ser êşa xwe ya ku me diêşîne, çawa ku em dibêjin ziman hebûna me ye, lê li hebûna xwedî dernakevin. Aliyê din jî em çiqas bibêjin Kurdistaneke serbixwe û azad, lê ji bo Kurdistaneke serbixwe û azad kar û xebatê nakin yan jî yekalî lê dinêrin, yekalî. Yani kekê wexta ku ez min xeletiyekî te dît, eger ku ez xeletiya te ji te re nebêjim, ew tê wê wateyê ku ez dijminatiya te dikim, meyartiya te dikim, ne dostê te me. Dost ew e ku, yan jî zana ew e ku, yan jî rewşenbîr ew e ku, yani berî xeletî û ewka dijminê xwe xeletiya hevalê xwe, xeletiya siyasetvanê xwe bibîne û wî bîne ser rêyekî rast. Dûra jî rê û rêbazeke rast bide ber wî û bibêje ku gor vê yekê jî li dijberî neyar şer bike ku em bi ser bikevin. Mesela wek mînakekî dawiyê de Hannah Arendt zanyarekî, rewşenbîrekî ewke ye cûhî ye wexta ku Hitler têk diçe ew çikbû mirovekî wanê herî meşhûr biribûn Tel Avîvê didarizandin. Hannah Arendt wî bîle parast. Yani çima parast wî digot ku ew bû yani di wî rewşê da gor fermandarê xwe vîkarî kir. Eja rewşenbîrtî ew e ku car caran xeletî ne tenê dijberî xeletiyên neyarê xwe derbikevî, zulm zordariya neyarên xwe derbikevî, ew ku yek jî ew e ku tu dijberî xeletiyê xwe derkevî. Dijberî xeletiyê hevalê xwe derkevî ku yani riya xwe rast bikî û li dûwarê ewkê de di riya xwe ya li dijberî nexiyê de bi ser bikevî. Belê rast zor spas kekî. Rastî niha em dîsa nebêje rewşenbîr em bêje siyasetmedar rewşenbîr û rastî û dîploma jî tune û em nizanin ka kî rewşenbîrekî nîne û em bêjin siyasetmevan em bêjin belê. Yekî min bibore dixwazim ewkekî bibêjim min ew jî nivîsandibû jî yani de ewka civakî medya civakî me hemiya nêzîkî hev kir. Em ji hevdûr bin jî ji nêzik ve hevdû dibînin. Bu awayekî hevdû dibînin kî bi kîra çawa daxife, kî bi kîra çawa sohbet dike em dibînin ya mesela ew duyar de jî ew bala min dikşîne. Herkes ji sê tiştan yeke, ji sê nasnavan yeke. Ya rewşenbîr e, yan mamoste ye, yan seyda ye. Ya kes nabêje halbûkî di ewka me de di jiyana me ya Kurdî da di zimanê me de peyvên ewqas xweş hene ya mesela birako, heval yani xako, keko yani tiştên pir xweş hene. Lê tu kes van ewka bikar nayîne dibe rewşenbîr yan jî mamoste ya xwandin û nivîsandina wî tu nedibin mamoste. Heyran yani ewqas erzan jî nekin. Yani em bêjin oldarê me herkesî dikin seyda, çepkirê me herkesî dikin mamoste, yan jî rewşenbîr û ronakbîr. Halbûkî bi vî ewkê em rûmeta wan kêm dikin. Yani kesên ku rewşenbîr hebin, kesên ku wek merûjê re bêje seyda hebin, yan jî mamoste hebin, bi vî rengî
ne tenê rûmeta xwe rûmeta wan jî kêm dikir. Yani divê gere her tişt çawa ku di ciyê xwe de maqûl e yani her gotin jî di ciyê xwe de were bi kar anîn ku kes sedem wan tiştan xwe mezin nebîne û di ser pozê xwe re kesekî ewk neke. Rast e. Zor spas. Niha bi rastî tiştek dî heye niha em bijin derve Kurdistanê em bijin Avrupayê, Amerîkayê û her çar milê cihanê milyona Kurd dijîn zanîn. Ew pir em bijin ma cihûyan û bingeha dewleta xwe Avrupayê danandin. Avrupayê yan liha Bazelê İsviçrê danandin. Pir welatê dî jî ki ew ê rêxistinê xwe çêkirine û yan em bijin dewlet ava kirine ew meriyê wekî Avrupayê, Amerîkayê xwendine yani bîna zane, zanyar ewan dîsa çêkirine. Hem binalê Kurdan bi rastî trajediyekê pir mezin e ya Kurdan em Kurd û milyonan dijîn dê em Avrupayê yani diasporayê jî em nikarin yekîtiyekê xwe çêkin bêne cem hew. Tiştekî pir zehmet e. Nav Kurd wê milêta jî ki nav çalakiyan da nînin tiştekî nakin. Em bêjin mesela kekî kiram ne aliyê fikra Kurdistanê ya dewletbûnê da fikra min ya te tiştekî cida heye tune ez teqîn nakim. Tiştê wekî piçû miçû hebin em her jî dewlet dixwazin me tu wê dewleta Kurdistanê çêbit ha em navê xwe de ca rewşenbîr zana û em bêjin siyasetmer em tişin danin em dikarin bêne cem hew bingehekê ji bo Kurdistanê em dikarin diasporayê danin. Lê Kurd wê nikarin bikin. Kurd wê nakin. Niha em bêjin ki Kurdistana ki serbixwe bixwazin li gelo rêxistinê meyê dewletê ava bikin bingehekê me tune yani tiştekî me tune bi rastî em bêbingehn em bê rêxistinin. Tiştek tune em bêjin ha te dîzaynekê rojhilatê navîn çêken jî ki em piyasê tune em nînin gana em çi bikin bingehekê me tune. Destê PKK da û destê partiya dîne hemil wene ye tukujî jî ewin ye xelatiyan dikan jî ewin em tune piyasê em yani tune divê niha ez karim wê bipirsim kekî kiram niha bi ramanê we û ser wê çi nebe gelo mümkün e ki em bêjin siyasetmedarê û ye Kurd yani zanyarê Kurd ye zanit liha diasporayê dikarin bêne cem hew rêxistinekê biçêkin hema em nabêjin bila partî çêkin lê hema dikarin rêxistinekê bîne cem hew tiştekî çêkin. Mümkün e. Nikarin çê bikin çima nikarin çê bikin. Yani daxwaza min jî ew e. Ez jî dixwazim xwazila em bikaribin werin ba hev qet tiştekî nekin jî di derbarê pirsgirêkê xwe de biaxivin. Ev tenê bi tena serê xwe karekî mezin e. Lêbelê nikarin ez ewkê bibêjim bi rastî jî di nav Kurdan da çawa ku ez dibêjim rewşenbîran nebînim jî gelê kesên zana pir zêde ne. Lê tişta ku balkêş ew e ku yê ku îro li koka xwe xwedî derdikevin. Yani gelek kesên Kurdên zana wek di xizmeta dewletên dagirker dane ez wan ewk nakim wan didim alîkî lê ew kesên ku li koka xwe xwedî derdikevin kêm masî ji xwe re dibêjin ez Kurdim û daw doza kurdayetî di dilê xwe de dikin pirin û di nav wan de zana jî pirin. Lêbelê hemû di çerxa siyasetê re derbas bûne. Yani bu awayekî di xortaniya xwe de nizam di salê xwe din da bu awayekî di çerxa siyasetê re derbas bûne em bibêjin ji partiyê xwe qetiyane ji hevalê xwe qetiyane lê qetandina wan qetandinakî normal nebûye bi dijminatî çêbûye. Mesela ez yan jî kesê din wexta ku em ji partiyê xwe qetiyan me dijminatiya neyartiya partiyê xwe nekirin lê kesê ku di partiyên me de man yê ku ji wan qetiyan rengekî ew şermezar kirin, tawanbar kirin, gotinên xirab gotin falan. Ji bo yekê
وقتا کو تو او کرد زانایên ku ji partiyê xwe qetiyane hemû werin bahev bawer bike hêzekî pir mezin Belê ya zanime rast e. çê dibe. Çima nayên bahev pekî çima nayên bahev ji ber ku hemûyan bi awayekî di derbarê hev da ji hev re gotinê xirab gotine. Dijminiya hew dikin, dijminiya nihayê dijminiya hew dikin. Belê di nav partiya da em bibêjin di nav partiyê xwe da dijminatiya hev kirine bi rengekî ji partiyê xwe qetiyane dijminatiya hev kirine gotinên wisa ji hev re gotine ku îro em bibêjin wek hev bifikirin jî rûyê wan nagire ku werin bahev. Rûyê wan nagire ku werin bahev. Ji bo yekê ev astengiyekî mezin e ev ji ku tê işte ev jî ew kê tê. Wexta ku tu zanabî dibe wexta rêya hevalekî te ji te qetiya gerek tu wê sedemê wê bipirsî sedemê wî binirxînî bi ev niyetekî paqij binirxînî dibe ku westiya be dibe ku fikra wî hatibe guhartin dibe ku tiştekî mezin xwastibe yani em bêjin tekoşînekî bi rengekî din xwastibe yani lê kes li wê yekê mêze nake em bêjin wexta ku ji yek ji hêzekî diqetiya yê mayîn digotin ev çû westiya pirsa herî kêm westiya bû nizam işte xayîn bû nizam ji xwe falan kes bû filan kes bû tiştê a xirab dikir tu mêze dikî dûra yekî din diqete yê mayîn ji wî re jî dibêjin ji ev tenê bîstin jî ji bo yekê dibêjim xwazila hemû ew tiştê ku di derbarê hev da gotine ji bîr bikin bidin alîkî û bibêjin ya em Kurdin gelo ji bo Kurdbûnê di çerçevaya Kurdbûnê da em werin bahev em ê ji bo gelê xwe dikarin tiştekî bikin ya nakin ev gavekî pir girîng e lêbelê vê yekê nakin caran tê min jarê jî tu dibêjî ya em civînekî saz bikin gazî falan kesê ya bê gazî wî neke dibe vê falan zemanî da wî ji me re aha gotibû yanî me ji wî re aha gotibû ew ke îja tabii astengiyê civakî jî hene çi ye astengiyê civakî hene em bêjin di cûhiyan da ya dîn yek e ol yek e ziman zêde ye mesela em bêjin bi sedan zimanan dizane yê Rûsyayê Rûsî qise dikin yê Amerîka û İngiltere İngilîzî falan zimanê wan yek nine lêbelê nasnama wan yek e ola wan yek e armanca wan yek e armanca wan ew e ku herin ser axa bav û kalên xwe ji xwe re dewletekî ava bikin îja wexta ku em Kurda dinêrin warê ziman da yekîtî tune di warê olî da yekîtî tune di warê mezhebê da yekîtî tune yani malxirabiyekî wisa ye tu aliyekî pîne bikî aliyekî din dilerize ji bo yekê bi rastî jî zehmet e lê dîsa jî dibe gere em newestin dibe bîr û baweriya xwe winda nekin her çi qas rexneyê tu ji tu bikin jî hewl bidin xwe ku yani kesê nêzîkî hev ji nêzîkiyaya xwe da dest pê bikin ku wî ew kê fire bikin îja lê ew jî pîvan jî tabî dibe pîvan jî tenê çi bibe pîvan jî Kurd û kurdayetî be belê dawdoza Kurdbûnê bibe wexta ku tu siyasetê ol mezheb yan jî ziman yan jî ew kê derbixî pêş wek rengekî cuda derxî pêş wê çaxê ew çarçove piçûk dibe îja ew qada wisa mesela gelek fîlm hene di derbarê tekoşîna gelê cûhî da xwazila Kurd vê yekê bibînin yani li wan temaşe bikin û wan çi kirine çend roj berê du roj li ser hev wek 6-5 rêzefîlmek di Arteyê da hate nîşandan ez were bikim televizyonê İsviçreyê da jî hat ew kirin wexta ku vana terin li İsraîlê dewleta xwe ava dikin beriya ku hê gav nevêjin David von ew çi bû ew serokê wan ê yekemîn dibêje me ra 5 milyon dolar lazim e ku em vî karî bikin Golda Meir tere Amerîkayê
di nav çend hefteyan da daxwaza wî 5 milyona 5 milyon peretov dike bi telefonê dibêje dibe 5 milyon berhev kir. Ji ew 5 milyon li ewkê dibe avêtina hîmê dewleta cihî. Dewleta İsraîl di 48 da hate îlankirin, di nav 20 sala da ya jî nav 30 sala da bû dewletekî herî bihêz û mezin. Êja herêma me ya ku 32 sal berê hat avakirin, pêşveçûnê bide alîkî roj bi roj hev dûr dikevin. Hev dûr dikevin, belê. Hev dûr dikevin. Êja ji bo yekê jî divê gere mero li dîroka xwe mêze bike, ceribandinê ku di dîroka me da hatine kirin wan bibîne, li dîroka gelê din jî mêze bike ku ji wan gelo çi tiştan di çi warî da îstîfade bike ku rêyeke rast û durist bide ber xwe û azadiya gelê xwe pêk bîne. Êja ji bo vê yekê jî divê ew be. Divê gere mero hevkî çawa bibêjim azad bifikire, fire bifikire, ne gor îdeolojiya partiyekî, alîgirtiya partiyekî wek takesekeke Kurd di çarçoveyeke de fire da bifikire ku hem rê bibîne, rêya ku dibîne jî bide ber kesên ku kesên derdora xwe ku ew rê bibe rêya me hemiya. Rost. Zor spas. Niha servet şey gez bejim ew ez bejim heftaya çûyî biyan Swedinê ew diya Kurd heye, diya Kurd diaspora, Kurda diaspora û jivînê li darxistin. Lê ne awayekî bu hemû Kurdên diaspora hên bez bikenîne yani. Bez bikenîne. Divê Kurdên diaspora de ve mijale rexsineke diyarî awa bikin ku yani bu diya Kurd belê û xistinê wan ciwanê wan jî kê qîmete bi rastî. Lê Kurd hemû divê bin bangekê û berhew bibin bin bangekê da bin hekene û pir zehmet e. Yani çawa gotî ez bêjim bi rastî ew zana û siyasetmedarê diaspora divê dest bikin. Bangekê bikin, bangekê gavekê baje bangekê bikin hindey Kurdan hindey ew siyasetmedarê Kurdiyê derve û ya zana û çawa gotî û doktor hene û tera bêjin profesör hene û pir û zanyarê wan hene û pir hene Kurd pir çi hîn bîne, pir zamana hîn bîne. Yani dikarin belkî tiştekî piçûk bikin, yani tiştekî gavekê piçûk bajin belkî hêdî tiştek çê be hekene pir zehmet e bi rastî. Yani yara Kurdan, pskereka Kurdan, rewşa Kurdan bi rastî diaspora jî kê û pir baş nîne. Gelkî çend sal berê di warê diasporayê da bi rastî destpêkekî nû hate kirin ku gotin em ji çar parçayan, ji hemû parçayên Kurdistanê Kurtênê ba hebû ji siyasetê dûr. Ji siyasetê dûr ji bo Kurda ewkekî organizasyonekî diasporayê ava dikin. Dawiyê de çi bû? Yani du diaspora, du hêz derketin pêşberî me. Yek dibin sîvana partiyekî da, yê din jî nizam dibin sîvana kê da. Ya diaspora yeke çima hev hêzê diasporayê. Ji bo yekê bi rastî mesele çi ye zanî? Mesele divê ew kesê ku siyasetê nakir, kesê ku bi gotina te rewşenbîr yan jî bi gotina me xwe zana dibînin, divê bi kesên nêzîkî xwe ve ji siyasetê dûr mesela dikarin organizasyonên pişeyî ew bikin. Lê dûra dikarin wek sîvanekî bihêz ji wan çê bikin. Lê ji bo vê yekê jî divê siyaseta Kurd jî li kesê wisa bi rengekî din binêre.
ده کرده ده او که لوما دبیجم هر کل خو سیاست وان قبول دکه جبر کو کسی کو سیاست وان نبه دناف هزه کی دا جی نگره دبی یا دبی جخو جویا تشتر نکوه بسر خویه سیاست مداری نه بله سیاست مدار نینه halbuki siyaset şi dibê rê li ber kesê zana veke navê wî rewşenbîr ronaqbîr kî dibe bira bibe rê li ber wan ve bike rûmetê bide wan ku tiştê ku ew dikin rê û rêbazên ku ew derdixin pêş ji wan îstîfade bike ji wan îstîfade bike êja bi rastî siyaseta Kurd bi evka çawa ku Kurdên zana dinêre aslında xwe dikuje çavkaniya xwe dimiçiqîne yani çavkaniya xwe dimiçiqîne ji ber ku hesa bike ku partiyê ku navê wî a be serokê wî wexta ku xeletiyekî bike cîgirê wî wê xeletiyê bibîne jî jêra nabêje nabêje Kî dikare wê yekê bibêje ancak kesekî ji siyasetê dûr yekî zana dikare bibêje ya te xeta kir ew dibêjin rast êja wexta ku eger ku ew serok bixwaze tiştekî baş bike gere rûmetê bide kesê serbixwe kesê zana ku ji zanebûna wan feyde bike êja ew çi dike dibe ya dibe mirovekî baş e mirovekî zana e lê mirovekî berede ye ya di nav siyasetê de cî nagire belê rast zor spas gelê giran bi rastî û wextê me jî pir derbas bû û sohbetekî xweş bû daviya bernameya me tiştek heye bêjin bi rastî ez jî pir kêfxweş bûm yanî me saetekî gotibû saetek û 20 deqe bû gor dilê min jî ewkek û sohbetekî xweş bû hêvîdarim sohbetê wisa zêde bin û millet jî li me gudarî bike ku eger ku tiştekî baş me gotibe ew ciyê xwe bigire belê zor spas em spasiya mêvanê xwe yê hêja û îkram oz dikin û wê nerînê xwe yê giranbiha û dame û ji me re got û her ronakbîrekê Kurd herî kêm divê wisa tew bigere û dîtinê xwe bi eşkere li gelê xwe re bibêje em ê bernameyekê dîn û dîsa û ser seran ser çavan em ê gazî bangê wê bikin û zor spas kekî kiram Belê û temaşevanê hêja û bernameya me li ser ziman roman û romana we ya rêvî û romanê dî û rewşenbîrê û em nebêjin nev rewşenbîr û ke îkram qebûl nake em bêjin û zanyar yan zana û siyasetmedar û erka wan çawa bit û vir qediya û ez ê demekê dî nêzîkê dî dîsa û bernameyekê dî û ji we re pêşkêş bikim zor spas bû guhdariya we û bi nav xweşê de bibînin bi xatirê we êwar baş